हाय फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को स्वागत। यह वीडियो आलोचना करवा हिस्ट्री टॉप 50 क्वेश्चन आलोचना करवा पूर्वर आपण मानकु अनुरोध आम चैनल टी सब्सक्राइब करी रखंतु। जो पिला माने भी सिटी एंड बीएड एंट्रांस 2024 देवाकू चाहूच ताने एही वीडियोटी आपण मानक पई काहे कि ना हिस्ट्री टॉप 50 क्वेश्चन भितर ही देखिबो मैक्सिमम क्वेश्चन सिटी एंड बीएड एंट्रांस रे क्वेश्चन आसीबो गारंटी। चलो काल विलंब न करी एमसीक्यू को देखिबा। वंदे मातरम रो ऑथर किए बोली आमको पचारुछि। वंदे मातरम रो ऑथर किए बोली आमको पचारुछि। ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिथिले वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम आम देशर नेशनल सॉन्ग होची वंदे मातरम। क्यों नोबेल रु आस्तिला ना आनंद मठ बुक रु आसीची वंदे मातरम। कौथिरे लेखा हैतिला ना बेंगली भाषा रे लेखा जाय थिला। What was the title that Mahatma Gandhi did surrender at the initial stage of non-cooperation movement? असहयोग आंदोलन प्रारंभिक पर्यायर महात्मा गांधी आत्मसमर्पण करथिबा आख्या कोन थिला? क्यों आख्या को आत्मसमर्पण कर देथिले? क्यों टाइटल को महात्मा गांधी आत्मसमर्पण कर देथिले? जेतेबेले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलीथिला सेतेबेले महात्मा गांधी क्यों टाइटल को आत्मसमर्पण कर देथिले? ऑप्शन बी काइजर इ हिंद आत्मसमर्पण कर देथिले महात्मा गांधी एते नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलीथिबा बेले। Who did originate the Swaraj Party after the suspension of non-cooperative movement? असहयोगी आंदोलन स्थगित हेबा परे स्वराज पार्टी को किए संगठित करिथिले? असहयोग आंदोलन स्थगित हेबा परे स्वराज पार्टी को किए संगठित करिथिले बा स्वराज पार्टी किए एस्टाब्लिश करिथिले? ऑप्शन ए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू से माने संगठन करथिले स्वराज पार्टी संगठन करथिले। केते मसिया रे करथिले ना 1923 मसिया रे स्वराज पार्टी संगठन होइतला मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। Who is regarded as the father of Indian Renaissance and a proponent of humanism? काहाकू कुहा जाउ थिला? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय से कौन कौन आ प्रतिष्ठा करथिले ना ब्रह्म समाज प्रतिष्ठा करथिले कोलकाता रे 1830 मसिया रे। ब्रह्म सभा हैला 1828 मसिया रे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रतिष्ठा करथिले 1875 रे बॉम्बे रे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 बेलेरू रे प्रतिष्ठा करथिले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विंडो रिमेरेज एक्ट केते मसिया रे ना 1856 मसिया रे। गो बैक टू वेदस किए कहिथिले? ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रतिष्ठा करथिले 1875 रे। केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशन 1870 रे कोलकाता रे प्रतिष्ठा करिथिले। Who did say स्वराज इज माय बर्थ राइट? स्वराज इज माय बर्थ राइट किए कहिथिले? स्वराज मोर जन्मगत अधिकार बोली किए कहिथिले? स्वराज मोर जन्मगत अधिकार बोली किए कहिथिले? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक कहिथिले स्वराज इज माय बर्थ राइट। स्वराज मोर जन्मगत अधिकार बोली कहिथिले बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट वर्ल्ड वार केबे आरंभ होइतिला? फर्स्ट वर्ल्ड वार केबे आरंभ होइतिला? ऑप्शन ए 28 जुलाई 1914 मसिया रे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होइतिला। अब शेष होला केबे 11 नवेम्बर 1918 मसिया रे शेष होइतिला।
ହୁ ଡିଡ୍ ସେ ଆଫ୍ଟର ମି ଦି ତେଲୁଗି? କିଏ କହିଥିଲା ମୋ ପରେ ମହାପ୍ଳାବନ? ମୋ ପରେ ମହାପ୍ଳାବନ କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଫ୍ଟର ମି ଦ ଫ୍ଲଡ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଲୁଇ ଏକ୍ସ ଭି କହିଥିଲେ। ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ଲୁଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ଭି କହିଥିଲେ। ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଇ ଏକ୍ସ ଆଇ ଭି ଲୁଇ କହିଥିଲେ। When was the fort of Bastille razed to ground? ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ। ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଲା କେବେ ବା ଭଙ୍ଗାଗଲା କେବେ? ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ କେବେ ଭଙ୍ଗାଗଲା? ଅପସନ୍ ବି 14 ଜୁଲାଇ 1789 ମସିହା। 14 ଜୁଲାଇ 1789 ମସିହାରେ ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେକ୍ୟୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ମଣ୍ଟେକ୍ୟୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଦି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଲେଖିଥିଲେ। ନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଲେଖିଥିଲେ ମଣ୍ଟେକ୍ୟୁ। ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରୁସୋ ଲେଖିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା ରୁସୋ ଲେଖିଥିଲେ। ଏ ଫୁଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଡି ଆଣ୍ଡ ସିଟିରେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଜାତୀୟର ଯୁଗ ବୋଲି କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଜାତୀୟର ଯୁଗ ବୋଲି କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା? ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ଅପସନ୍ ସି ନଟ୍ ଏ ମଡରେଟ୍ ଲିଡର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ମଡରେଟ୍ ନେତା କିଏ ନଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମଡରେଟ୍ ନେତା ନଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମଡରେଟ୍ ନେତା ନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ମଡରେଟ୍ ନେତା ନଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ଥିଲେ। କିଏ ଲିଡର ଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଏ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ନଟ୍ ମଡରେଟ୍ ଲିଡର ଆଇଏନ୍ସିର। କିଏ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ହାଫ୍ ନେକେଡ୍ ଫକିର ବୋଲି କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ହାଫ୍ ନେକେଡ୍ ଫକିର ବୋଲି? ଅପସନ୍ ସି ୱିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହିଥିଲେ। ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ର ଲେଖକ କିଏ? ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛାର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ଲେଖିଥିଲେ। ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ଲେଖିଥିଲେ। ହୁ ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି? କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ କିଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇଥିଲେ? କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ କିଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ସୁଚିତା ତିପୋଲିନି ଗାଇଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ। ଏଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ବିକମ୍ ଚାନ୍ସଲର ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ ଇନ୍? କେବେ କୁଳପତି ହୋଇଥିଲେ? ହିଟଲର କେବେ ଜର୍ମାନୀର କୁଳପତି ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 1933 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲେ। ଆଲିଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆଲିଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଅରିଜିନ୍ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାନ ଆଲିଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ 1875 ମସିହାରେ। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଆଙ୍ଗଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ 1877 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଲିଗା ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାମରେ ନାମିତ। ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 23, 1931 ମସିହାରେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
किए नथिले कन्स्टिट्यूशन असेंबली रे किए नथिले कन्स्टिट्यूशन असेंबली रे जेतले संविधान तैयारी हैला सेतले जो असेंबली बसितला सेही असेंबली रे किए बसी नथिले ऑप्शन सी महात्मा गांधी बसी नथिले कन्स्टिट्यूशन असेंबली रे राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थिले सरदार पटेल भी थिले जवाहरलाल नेहरू भी थिले किंतु महात्मा गांधी थिले नहीं। लीग ऑफ नेशन रो हेडक्वार्टर लीग ऑफ नेशन रो हेडक्वार्टर केउठी लीग ऑफ नेशन रो हेडक्वार्टर केउठी ऑप्शन सी जेनेभा। फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस काहाकू कहा जाउथिला सीए ब्रह्मोज समाज मध्य फाउंडर थिले काहाकू कहा जाउथिला ऑप्शन बी राजा राम मोहन को कहा जाउथिला से ब्रह्म समाज मध्य प्रतिष्ठा करिथिले। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रतिष्ठा करथिले 1875 रे बॉम्बे रे। जस्टिस राणाडे डेकान एजुकेशन सोसाइटी 1884 मसीह पुणे रे करिथिले। Who was the commander of the Rani of Jhansi regiment, the Women's regiment of the Indian National Army रो किए थिले ऑप्शन ए लक्ष्मी स्वामीनाथन थिले। अठरश पचस्तरी केते ना 1875 मसीह रूसियन हेलेना ब्लाभास्टिक्स जड़े एवं अमेरिकार कर्नेल हेनरी ऑलकट मिसी केउ समाज प्रतिष्ठा करथिले केउ समाज प्रतिष्ठा करथिले 1875 मसीह ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रतिष्ठा करथिले 1875 रे बुझिला। विंडो रिमरेज एसोसिएशन विंडो रिमरेज एसोसिएशन किए प्रतिष्ठा करथिले ना विष्णु शास्त्री पंडित प्रतिष्ठा करथिले बॉम्बे रे केते मसिया रे ना 1853 मसिया रे। तापर असला सत्य सदक समाज किए प्रतिष्ठा करथिले ना ज्योतिबा फुले प्रतिष्ठा करथिले ज्योतिबा फुले प्रतिष्ठा करथिले सत्य सदक समाज 24 सेप्टेम्बर 1873 मसीह प्रतिष्ठा करथिले। तत्वबोधीन सोसाइटी किए प्रतिष्ठा करथिले देवेंद्रनाथ टागोर प्रतिष्ठा करथिले केते मसीह रे ना 1839 मसीह रे प्रतिष्ठा करथिले। द्वितीय विश्वयुद्ध पई केउ युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कुहा जाउथिला द्वितीय विश्वयुद्ध पई केउ युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कुहा जाउथिला ऑप्शन बी दी स्पेन सिविल वार को कुहा जाउथिला। Who founded the प्रार्थना समाज in 1867 प्रार्थना समाज किए प्रतिष्ठा करथिले प्रार्थना समाज किए प्रतिष्ठा करथिले ऑप्शन सी आत्मा राम पांडु रांगा प्रार्थना समाज प्रतिष्ठा करथिले 1867 रे। अंडर whom were the first revolutionary group organized in 1902 in मिदनापुर 1902 मसीह मिदनापुर प्रथम विप्लवी गोष्ठी कहा अधीन संगठित होइतिला बोली आमको प्रश्न रे पचारुछि लीडर किए थिले कहा अधीन रे संगठित होइतिला ऑप्शन बी जनेन्द्रनाथ बासु। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट फाइनाली केबे विथड्र करागला सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट फाइनाली केबे विथड्र करागला ऑप्शन डी मार्च 1933 मसीह विथड्र करागला। विंडो रिमरेज एक्ट केबे पास करा जायथिला
ୱିଣ୍ଡୋ ରିମେରେଜ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1856 ମସିହାରେ ୱିଣ୍ଡୋ ରିମେରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମୈଶୂରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ କରିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ମୈଶୂରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ମୈଶୂରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ଏ 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ମୈଶୂରକୁ ନିଜ ଅଧୀନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ। 1764 ମସିହାରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1764 ମସିହାରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1764 ମସିହାରେ। ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଫଲାସି 1757ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 21 ଏପ୍ରିଲ 1526ରେ ହୋଇଥିଲା। ବାବର ଏଣ୍ଡ ଲୋଦି ଏମ୍ପାୟାର ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପାନିପଥ ହେଲା 14 ଜାନୁଆରୀ 1761 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ। ଏସିଆ ଫର ଦ ଏସିଆଟିକ୍। ଏସିଆ ଫର ଦ ଏସିଆଟିକ୍ was the slogan advocated by which country during the Pacific War 1941 to 1945? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପାସିଫିକ ଯୁଦ୍ଧ 1941ରୁ 1945 ସମୟରେ କେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏସିଆ ଫର ଏସିଆଟିକ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଦେଶ? ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏସିଆ ଫର ଏସିଆଟିକ୍। ଶାରଦା ସଦନ। ଶାରଦା ସଦନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଶାରଦା ସଦନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଣ୍ଡିତ ରାମାବାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ଗରିବ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶାରଦା ସଦନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅସମ୍ମାନ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶାରଦା ସଦନ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ରାମାବାଇ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି 1789ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ 1789 ମସିହାରେ। କାଦମ୍ବରୀର ଲେଖକ କିଏ ବା କାଦମ୍ବରୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାଦମ୍ବରୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ବାଣ ଭଟ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଣ ଭଟ୍ଟ। କୌଟିଲ୍ୟ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ହର୍ଷ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରତ୍ନାବଳୀ ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। Which of the following is the oldest seat learning? କେଉଁଟା ପୁରାତନ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୁରାତନ ଆସନ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଛି? ଅପସନ୍ ଡି ତକ୍ଷଶିଳା। ତକ୍ଷଶିଳା। Who built the stupa of ସାଞ୍ଚି in ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। In which year did first world war start? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1914 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଦି ପିଓନିୟର ଅଫ୍ ଦ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍। ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଗ୍ରଦୂତ ଥିଲେ କିଏ? ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜାଣିଛ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଫର୍ମର ଆସୋସିଏସନ, 1870 ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତ ଜାଣିତ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା 1839 ମସିହାରେ। ଦି SNDP ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଧରମ ପରିପାଳନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଧରମ ପରିପାଳନା ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ବି କେରଳ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଲାୟନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ। ଲାୟନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର କେଶରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲାୟନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବା ବାପୁଜୀ। ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଅପସନ୍ ଡି ହେନରୀ ବିମାନ ଦେରୋଜି ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 1826ରୁ 1831। ରୁଷିଆ ଏଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଏଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ରୁଷିଆ ଏଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଟ୍ରିଟି ହୋଇଥିଲା? ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଅପସନ୍ ସି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କେଉଁ ସାମାଜିକ ମନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା? ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି ୱିଣ୍ଡୋ ରିମାରେଜ ଆକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଦାଧର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଦାଧର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ଗୁରୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।